السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہم اسلامک ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کی گریٹنیس ٹائم کے ساتھ ساتھ اور روشن ہوتی نظر آتی ہے، جن کی زندگی کی کہانی نسل در نسل کے لیے ایک گائیڈنگ لائٹ بن جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسا لقب دیا، ایسا ٹائٹل عطا کیا جو ان کی بے پناہ قربت اور اللہ کی خاص محبت کی ایک ریفلیکشن ہے، خلیل اللہ یا بھروسے مند دوست۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ہم مسلمان عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا عظیم واقعہ اور حکمت چھپی ہے۔ یہ کہانی ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ڈیووشن کی ایک بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ عید الاضحیٰ، جسے ہم بقرعید بھی کہتے ہیں، دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ عید یعنی خوشی کا دن اور اضحیٰ یعنی قربانی، جسے ہم اپنی لینگویج میں قربانی کی عید یا قربانی کی خوشی کا دن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اسلام کے دو سب سے بڑے فیسٹیولز میں سے ایک ہے اور ذی الحجہ کے مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں مسلمان حج بھی ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی سے جڑا ہے۔ تو آئیے آج ان کی زندگی کے اس سفر پر چلتے ہیں جو حیرت انگیز واقعات، گہری حکمت اور ایمان افروز سبق سے بھرا ہوا ہے۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں بتائے گا کہ کیسے ایک انسان اللہ کا اتنا پیارا دوست بن سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کون بہتر ہو سکتا ہے اس شخص سے دین کے اعتبار سے جو اپنا رخ اللہ کے لیے خالص کر لے اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنے والا ہو، جو ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل ہمارے لیے لیسن سے بھرا ہے۔ آئیے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان کی پاکیزہ زندگی کے کچھ اہم اسٹیجز کو تھوڑی تفصیل اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش آج کے عراق کے علاقے میں ہوئی، جس جگہ کو اس وقت بیبلون یا اور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ علاقہ اس وقت سویلائزیشن اور نالج کے لحاظ سے بہت ڈیولپ تھا، لیکن روحانی طور پر مس گائیڈنس کے گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ کچھ لوگ اسٹارز اور پلانٹس کو پوجتے تھے، جبکہ زیادہ تر لوگ اپنی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت یا آئیڈلز کے آگے سر جھکاتے تھے۔ اسی ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ ان کے والد کا نام ازہر بتایا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ تھی، ازہر نہ صرف خود بت پرست تھے بلکہ وہ بت بنانے اور انہیں بیچنے کا کام بھی کرتے تھے۔ یعنی جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کی اپبرنگنگ ہو رہی تھی وہ شرک کا سینٹر پوائنٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ ازہر سے کہا، کیا تم لوگ بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت یا نبوت کے لیے چنتا ہے تو ان کی اپبرنگنگ کا انتظام بھی خود فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی سلیم فطرت، پیور نیچر اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور ہوش مندی یعنی وزڈم عطا فرمائی تھی۔ ان کا دل کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ بے جان بت خدا بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ لوگ جنہیں پوج رہے ہیں وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر سچائی کی تلاش کی لگن، پیشن بچپن سے ہی موجود تھا اور اللہ تعالیٰ اس ریالٹی کی گواہی دیتے ہیں، اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی پہلے ہی یعنی بچپن سے ہی عطا کر دی تھی اور ہم اس کو یعنی ان کی قابلیت کو خوب جاننے والے تھے۔ جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کے اندر اپنے حقیقی رب کو پہچاننے کی جستجو بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنے سراؤنڈنگز پھیلی ہوئی اس عظیم کائنات پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ جب رات کا اندھیرا چھایا اور انہوں نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یا اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جواب میں سوچا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے فوراً ہی نتیجہ نکالا، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب ان کی فطرت نے گواہی دی کہ جو چیز خود فنا ہو جائے یا بدل جائے یا غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا جو ستارے سے زیادہ بڑا اور روشن تھا۔ انہوں نے سوچا، کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی رات کے ختم ہونے پر ڈوب گیا تو ان کا ایمان اور اسٹرانگ ہوا اور انہوں نے کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن تھا، تو انہوں نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب دن ڈھلا اور وہ عظیم اور میسو
सूरज भी गायब हो गया तो उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ से अपनी कौम के सामने हक का ऐलान कर दिया। ए मेरी कौम, मैं उन सब चीज़ों से बेजार हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के शरीक ठहराते हो। मैंने तो अपना रुख हर तरफ से मोड़कर उसकी तरफ कर लिया है जिसने ये यूनिवर्स, सूरज, चांद, सितारे और ज़मीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से हरगिज़ नहीं हूँ। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अक्ल सलीम और अल्लाह की रहनुमाई से सिर्फ एक अल्लाह की वहदानियत को पाया और शिर्क से अपनी कंप्लीट डिसोसिएशन का ऐलान किया। अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत रही है कि वो सबसे पहले अपने करीबी लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज़ अपने वालिद अजहर से किया। उनका अंदाज निहायत नरमी, अदब, रिस्पेक्ट और विजडम से भरा हुआ था। उन्होंने अपने वालिद को या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा कहकर मुखातिब किया, जो इंतहाई मोहब्बत और एहतराम की अलामत है। याद करो जब उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ए मेरे प्यारे अब्बा, आप ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो ना आपको सुनते हैं, न देखते हैं और ना ही आपके ज़रा भी काम आ सकते हैं। ए मेरे प्यारे अब्बा, बेशक मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, तो आप मेरी पैरवी कीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखा दूंगा। ए मेरे प्यारे अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान रहमान का सख्त नाफरमान है। ए मेरे प्यारे अब्बा, मुझे डर है कि कहीं आपको रहमान का अजाब ना पकड़ ले और आप शैतान के साथी बन जाएं। इन आयात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कंपेशन, आर्ग्यूमेंट की कुव्वत और अपने वालिद के लिए कंसर्न साफ जाहिर है। उन्होंने बताने की कोशिश की कि बुत बेजान होते हैं, असल गुमराही शैतान की पैरवी है और इसका अंजाम अल्लाह का अजाब हो सकता है। लेकिन अजहर पर इस नरमी और दलील का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे की खैर ख्वाही, वेल विशिंग का जवाब सख्ती से दिया। ए इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया है, उनसे नफरत करता है? सुन ले, अगर तू इस काम से बाज ना आया तो मैं तुझे जरूर संसार पत्थर मार कर हलाक कर दूंगा, और जा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जा। एक तरफ नबी की इंतहाई नरमी, दूसरी तरफ बाप की इंतहाई सख्ती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में भी बदअखलाकी नहीं दिखाई, बल्कि कहा, आप पर सलाम हो, मैं अपने रब से आपके लिए मगफरत की दुआ करता रहूंगा, बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक अपने वालिद के लिए मगफरत की दुआएं की, लेकिन जब उन पर यह क्लियर हो गया कि अजहर अल्लाह का दुश्मन है और हिदायत कबूल करने पर तैयार नहीं है, तो उन्होंने उनसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अलहदगी इख्तियार कर ली। और इब्राहीम का अपने बाप के लिए मगफरत की दुआ करना तो सिर्फ एक वादे की वजह से था जो उन्होंने अपने वालिद से किया था, लेकिन जब उन पर यह बात वाज़ेह हो गई कि वो अल्लाह के दुश्मन हैं तो वो उससे बेजार हो गए। बेशक इब्राहीम बहुत नर्म दिल, अल्लाह से डरने वाले और बुर्दबार थे। अपने वालिद को दावत देने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना शुरू किया। उन्होंने खुलेआम ओपनली उनकी शिर्क और बुत परस्ती पर तनकीद की, उन्हें समझाया कि ये रास्ता गुमराही का है। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये मूरतें, स्टैचू क्या हैं जिनके तुम पुजारी बने बैठे हो? उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते पाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यकीनन तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में रहे हो। जब उन्होंने देखा कि उनकी कौम ना तो दलील पेश कर रही है और ना उनकी एडवाइस मान रही है और अपने बाप दादा की अंधी पैरवी, ब्लाइंड फॉलोइंग पर कायम है, तो उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे उनकी कौम पर प्रैक्टिकली ये साबित किया जा सके कि उनके माबूद कितने बेबस या हेल्पलेस या यूजलेस हैं। उनकी कौम हर साल एक फेस्टिवल मनाती थी जिसमें सब लोग शहर से बाहर जाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कहा जाता है कि सितारों को देखकर कहा कि मैं बीमार हूँ, या उनकी नज़र में कोई ऐसा एक्सक्यूज पेश किया जिससे वो कौम के साथ बाहर ना जा पाए। जब पूरा शहर खाली हो गया और लोग अपने जश्न में मशरूफ थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। वो उनके सबसे बड़े मंदिर में दाखिल हुए जहां उनके बहुत सारे बुत रखे हुए थे। रिवायत में आता है कि उन्होंने पहले उन बुतों को तंजिया तौर पर सरकास्टिकली मुखातिब किया, उनके सामने रखा खाना उन्हें पेश किया कि खाओ। पूछा कि तुम बोलते क्यों नहीं? जब वहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली और उन बुतों पर जोर से बजाई। उन्होंने तमाम छोटे बुतों को तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, मगर एक काम किया, जो सबसे बड़ा बुत था उसे सही सलामत छोड़ दिया। और ये उनकी स्ट्रेटजी थी ताकि वो लोग वापस आकर उसकी तरफ रुजू करें, यानी उससे पूछें
या सोचें, जब कौम फेस्टिवल से वापस आई और अपने माबूदों का ये हाल देखा तो सख्त गुस्से में आ गए। शोर मच गया कि हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया। कुछ लोगों को याद आया कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहिम है, जो इन बुतों को बुरा भला कहता है, ये उसी का काम हो सकता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फौरन पकड़ लिया गया और भरे मजमे में उनसे सवालात किए गए। कौम के सरदारों ने कहा, ए इब्राहिम, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये हरकत की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बल्कि ये काम तो इनके बड़े बुत ने किया होगा, तो इनसे पूछ लो अगर ये बोल सकते हैं। ये जवाब सुनकर वो लोग थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में सोचने पर मजबूर हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि वाकई ये बुत तो बोल नहीं सकते, ये कैसे किसी को तोड़ सकते हैं या अपना डिफेंस कर सकते हैं। उन्होंने शर्मिंदगी से कहा, वाकई तुम खुद ही जालिम हो, अपनी जान पर जुल्म करने वाले हो। लेकिन फिर उनकी जहालत और तासुब गालिब आ गया। उन्होंने शर्मिंदगी में अपने सर झुका लिए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, तू तो अच्छी तरह जानता है कि ये बुत बोल नहीं सकते। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया उन पर हुज्जत तमाम करने का। उन्होंने फौरन कहा, तो क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें कुछ नफा दे सकते हैं न नुकसान? तुफ है तुम पर और उन पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? और इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलील और हिकमत से उनकी बुत परस्ती का खोखलापन उन्हीं के सामने वाजे कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जिन्हें वो पूछते हैं वो न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न अपनी मदद कर सकते हैं और न दूसरों की। जब कौम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आर्गुमेंट के सामने लाजवाब हो गई और उन्हें अपनी गुमराही का एहसास होने लगा, तो बजाय इसके कि वो हक को कबूल करते, उनका गुस्सा और ईगो भड़क उठा। अब उनके पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खामोश करने का एक ही रास्ता था, फोर्स का इस्तेमाल करना, ताकत का इस्तेमाल करना। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस जुर्रत की सबसे संगीन सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा जो दूसरों के लिए इबरत बन जाए। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए। वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत अलाव बनाओ और इसको दहकती हुई आग में फेंक दो। इस फैसले पर अमल करने के लिए बड़े पैमाने पर उन्हें लार्ज स्केल अरेंजमेंट किए गए। एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया और उसमें लकड़ियों का अंबार जमा किया गया। रिवायत में आता है कि आग इतनी बड़ी और इंटेंस थी कि इंसान उसके करीब नहीं जा सकता था, हत्ता के परिंदे भी अगर उसके ऊपर से गुजरते तो जल जाते। कौम के हर इंडिविजुअल ने इसमें हिस्सा लिया था, इसे एक मजहबी काम समझकर, और आग को कई दिन तक भड़काया गया जब तक वो इंतहाई दहक नहीं गई। जब आग तैयार हो गई तो अब सवाल ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें कैसे डाला जाए। इस आग के पास तो जाना मुश्किल है। रिवायत के मुताबिक उन्हें एक मिंजनीक में रखा गया ताकि दूर से आग के अंदर फेंका जा सके। मिंजनीक ये एक बड़ी गुड़ैल होती थी जिसे लड़ाई में गोले फेंकने के लिए यूज किया जाता था। ये वो लम्हा था जब जाहिरी असबाब सब खत्म हो चुके थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे और पूरी कौम उनकी दुश्मन थी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान और अल्लाह पर तवक्कुल एकदम परफेक्ट था। सही बुखारी में हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो उनकी जुबान पर यह कलिमात थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही मेरे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। रिवायत में यह भी आता है कि इस मौके पर फरिश्ते उनके पास आए और मदद की पेशकश की, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जवाब था कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मेरा रब मेरे हाल को देख रहा है और वो मेरे लिए काफी है। और ये अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल की इंतहा थी। और फिर अल्लाह की मदद आई, एक ऐसी मदद जिसने कयामत तक के लिए एक मिसाल कायम कर दी। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, कायनात के खालिक ने यानी अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती वाली बन जा। अल्लाह के हुक्म से आग की फितरत बदल गई और आग ठंडी हो गई, लेकिन वो इतनी भी ठंडी नहीं हुई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ हो, बल्कि वो उनके लिए ठंडक और सलामती का जरिया बन गई। और रिवायत में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर कुछ दिन तक रहे और वो उनकी जिंदगी के सबसे पीसफुल दिन थे, जैसे किसी गार्डन में हो। जब आग बुझी तो लोग हैरान रह गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत हैं। आग ने उनका बाल भी बेकार नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था जिसने अल्लाह की पावर और अपने खलील की प्रोटेक्शन का सबूत पेश किया। इसने साबित कर दिया कि अगर अल्लाह बचाना चाहे तो आग भी गुलजार बन सकती है। कौम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन अंजाम ये हुआ कि वो खुद ही नाकाम और जलील हुए। कुरान करीम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक और वाकया जिक्र किया गया है, जहां उनका सामना उस वक्त के एक बहुत बड़े मगरूर और सरकश बादशाह से हुआ। रिवायत में इस बादशाह का नाम नमरूद बताया गया है। ये बादशाह अपनी ताकत, अपनी सल्तनत और दौलत के नशे में इतना चूर था कि वो खुदाई का दावा करने लगा था, या कम से कम ये समझने लगा था कि जिंदगी और मौत उसके इख्तियार में है। जब उस तक ये खबर पहुंची कि इब्राहिम
ابراہیم نام کا ایک شخص صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور بادشاہ کی خدائی کو چیلنج کرتا ہے تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ ان سے ڈیبیٹ کر سکے، بحث کر سکے۔ سورہ البقرہ میں اس ڈیبیٹ کا ذکر اس طرح ہے: کیا تم نے اس شخص نمرود کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا، بحث کیا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو اس نے غرور میں کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، مطلب ایک کو موت دے دی اور ایک کو زندگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو آپ مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر وہ چوکا اور حیرت میں پڑ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انہوں نے کائنات کے ایک ایسے نظام کا حوالہ دیا جسے ہر کوئی روز دیکھتا ہے۔ سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوب جانا یہ صرف اللہ کی قدرت سے ہی ممکن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے پاس واقعی زندگی اور موت دینے کا اختیار ہے تو ذرا اس نظام کو بدل کر دکھاؤ، سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ دلیل اتنی واضح اور زبردست تھی کہ نمرود جو اپنی طاقت اور عقل پر بہت ناز کرتا تھا بالکل لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی حقیقت کو ایک مغرور بادشاہ کے سامنے بھی واضح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد، اپنی قوم اور وقت کے بادشاہ سب کے سامنے اللہ کا پیغام واضح دلیل کے ساتھ پیش کر دیا۔ انہوں نے بتوں کو توڑ کر ان کی بے بسی ثابت کی، آگ کے معجزے نے ان کی سچائی اور اللہ کی مدد کو ظاہر کیا، اور نمرود کے سامنے ان کی دلیل نے سب کو لاجواب کر دیا۔ لیکن افسوس ان کی قوم کی میجورٹی ایمان نہیں لائی، بلکہ ان کی مخالفت اور ان پر اذیتیں بڑھتی گئیں۔ جب ایک نبی اپنی قوم پر حجت تمام کر دیتا ہے اور قوم سرکشی پر قائم رہتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے وہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے لوگ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن عراق بابل کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کی وفادار بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے جو ان پر ایمان لا چکے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنا گھر بار، قبیلہ، سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ دیا اور ایک انجانے سفر پر نکل پڑے۔ ان کا سفر ملک شام کی طرف تھا، جس میں آج کا سیریا، گریٹر سیریا، لبنان، جارڈن اور فلسطین بھی شامل ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے اللہ نے قرآن میں برکتوں والی زمین کہا ہے، کیونکہ یہاں بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے اور یہیں بیت المقدس بھی ہے، قبلہ اول۔ اللہ تعالیٰ آگ کے واقعے کے بعد فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس قوم سے بچا کر اس سرزمین کی طرف پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہانوں والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اس ہجرت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا باب، نیا چیپٹر کھول دیا۔ اب وہ ایک مسافر بن گئے اللہ کی زمین میں اللہ کا دین پھیلاتے ہوئے۔ یہ ہجرت ان کے ایمان اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے جذبے کا ایک اور بڑا ثبوت تھی۔ اپنی ہجرت کے سفر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر کے علاقے سے گزرے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک تفصیلی حدیث مروی ہے جس میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار ایسے الفاظ کہے جو اپیرنٹلی جھوٹ لگتے تھے، لیکن دراصل وہ ڈبل میننگ ورڈز تھے، یعنی ان کا مقصد جھوٹ بولنا نہیں تھا۔ 2 بار اللہ کے لیے، ایک بار جب اپنی قوم کو فیسٹیول میں نہ جانے کے لیے بیمار ہونے کا بہانہ کیا، اور دوسرا جب بتوں کو توڑنے کے بعد کہا کہ بڑے والے نے توڑا ہوگا، اور تیسرا اس واقعے میں جب وہ مصر پہنچے وہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے مخبروں نے اسے خبر دی کہ یہاں ایک شخص آیا ہے جس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت بھی ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بچانے کی غرض سے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ان کی مراد دینی بہن تھی، کیونکہ اس وقت زمین پر ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، اس لحاظ سے وہ ان کی دینی بہن تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو بھی سمجھا دیا تھا کہ اگر بادشاہ پوچھے تو تمہیں بھی یہی کہنا ہے کیونکہ تم اسلام میں میری بہن ہو۔ بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلوایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گئیں اور اس نے ان کی طرف برا ارادہ کیا، انہیں ہاتھ لگانا چاہا، تو حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ سے پناہ مانگی، اور اللہ کی قدرت سے بادشاہ کا ہاتھ سن ہو گیا، پیرالائزڈ ہو گیا، اور اسے شدید تکلیف بھی ہوئی۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔
गया, लेकिन उसने फिर बुरा इरादा किया, फिर वैसा ही हुआ। ऐसा 3 बार हुआ। तीसरी बार के बाद बादशाह समझ गया कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि कोई खास औरत है जिसके साथ कोई शैतानी या ऊपर वाले की कोई ताकत है। उसने अपने लोगों से कहा, तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं किसी शैतान को ले आए हो, इसे यहाँ से ले जाओ। बादशाह ने खौफजदा होकर हजरत सारा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ इज्जत से रुखसत किया बल्कि उनकी खिदमत के लिए एक बांदी भी उनके साथ कर दी। यही बांदी हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम वापस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आई। उन्होंने बताया कि अल्लाह ने काफिर के मक्र को नाकाम कर दिया और उसने एक खादिमा भी साथ दी है। इस वाक़ये से अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह की अपने नेक बंदों की खास हिफाजत का पता चलता है। और इसी सफर के नतीजे में हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम उनके घर में दाखिल हुई, जो बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बनने वाली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाद में हजरत सारा अलैहिस्सलाम की इजाजत से, जैसा कि रिवायत में आता है, हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम से निकाह कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इम्तिहानों से भरी हुई थी। अल्लाह ने उन्हें हर तरफ से आजमाया। एक बहुत बड़ा इम्तिहान उस वक्त आया जब हाजिरा अलैहिस्सलाम से उनके बेटे हजरत इस्माइल पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त काफी बुजुर्ग हो चुके थे और ये उनकी पहली औलाद थी। एक बाप के लिए बुढ़ापे की औलाद कितनी प्यारी होती है इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अल्लाह का हुक्म आया। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी बीबी हाजिरा अलैहिस्सलाम और अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर एक दूर दराज वादी में छोड़ आए। ये वादी मक्का की मौजूदा जगह थी जहाँ उस वक्त न कोई इंसान बसता था, न पानी था, न खेती थी, सिर्फ बंजर पहाड़ और रेगिस्तानी जमीन थी। लेकिन यहीं पर अल्लाह के घर खाने काबा के पुराने निशानात मौजूद थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाते हुए अपनी बीवी और जिगर के टुकड़े को लेकर उस अनजान सफर पर निकल पड़े। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक लंबी हदीस इस पूरे वाक़ये को निहायत तफसील और दर्दनाक अंदाज में बयान करती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाजिरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो अभी दूध पीते थे उनको लेकर मक्का आए और उन्हें मस्जिदुल हराम काबे की जगह के पास जमजम के कुएं की जगह के करीब छोड़ दिया। उस वक्त मक्का में न कोई इंसान था न पानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके पास एक आटे की थैली और एक पानी का मशकीज़ा रखा और वापस जाने लगे। हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चली और कहने लगी, ए इब्राहिम, आप हमें इस वादी में कहाँ छोड़कर जा रहे हैं जहाँ न कोई इंसान न कोई और चीज। उन्होंने ये बात कई बार दोहराई, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील और अपनी शफकत के जज्बात पर काबू करते हुए पलट कर नहीं देखा। आखिर में हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। ये सुनते ही उस मोमिना और साबिरा खातून का तवक्कुल देखिए। उन्होंने फरमाया, तब तो अल्लाह हमें हरगिज ज़ाया नहीं करेगा, और वो वापस अपने बच्चे के पास लौट आईं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते रहे यहाँ तक कि जब वो एक घाटी पर पहुंचे जहाँ से वो उन्हें नहीं देख सकते थे तो उन्होंने अपना रुख काबे की तरफ किया और अपने हाथ उठाए और ये दुआ मांगी, ए हमारे रब, बेशक मैंने अपनी कुछ औलादे इस्माइल और उनकी नस्ल को एक ऐसी वादी में ला बसाया है जहाँ खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर काबे के पास, ताकि वो नमाज कायम करें। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ मायल कर दे और उन्हें फलों से रिज़्क अता फरमा ताकि वो शुक्र अदा करें। इधर हाजिरा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को दूध पिलाती रही और मशकीज़े से पानी पीती रही। जब मशकीज़े का पानी खत्म हो गया और अब उन्हें और उनके बच्चे को सख्त प्यास लगी, बच्चा प्यास की शिद्दत से तड़पने लगा। माँ के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। वो बच्चे को इस हालत में देख न सकी और पानी की तलाश में निकल पड़ी। सबसे करीब पहाड़ी सफा थी। वो उस पर चढ़ी और वादी में इधर उधर देखने लगी। कुछ नजर ना आया तो वो उतरकर वादी के नीचे हिस्से में आई और अपने कपड़े उठाकर इस तरह दौड़ी जैसे कोई मुसीबत ज़दा दौड़ता है। फिर वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी। वहां से भी इधर उधर देखा मगर कुछ नजर नहीं आया। इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वजह है कि लोग हज और उम्रे के दौरान इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही करते हैं। जब वो 7वीं बार मरवा पहाड़ पर थी तो उन्होंने एक आवाज सुनी। अचानक उन्होंने देखा कि जमजम के कुएं की जगह पर एक फरिश्ता मौजूद है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जिसने अपनी एड़ी या अपने विंग्स यानी पर जमीन पर मारा और वहां से पानी का चश्मा उबल पड़ा। हजरत हाजिरा अलैहिस्सलाम ये देखकर बहुत खुश हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उम्मे इस्माइल पर रहम करे, यानी हजरत हाजिरा पर रहम करे। अगर वो जमजम को यूं ही बहता रहने देती तो जमजम एक दरिया होता। उन्होंने खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया। कुछ अरसे बाद कबीला बनु जुरहुम के कुछ लोग मक्का के करीब से गुजरे। उन्होंने
نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں قیام کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس شرط پر اجازت دی کہ پانی پر انہی کا حق رہے گا۔ اس طرح بنو جرہم وہاں آباد ہو گئے اور مکہ میں انسانی آبادی کی شروعات ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے درمیان پلے بڑھے اور انہی سے عربی زبان سیکھی۔ یہ واقعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صبر، توکل اور اللہ کی رحمت کی عظیم داستان ہے۔ ان کی اس دوڑ دھوپ کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اسے حج اور عمرے کا ایک لازمی حصہ بنا دیا اور زمزم کا پانی قیامت تک کے لیے ایک برکت والا پانی بن گیا۔ سال گزرتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بنجر وادی میں پروان چڑھتے رہے اور ایک ہینڈسم اور اسٹرانگ نوجوان بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا شاید سب سے کٹھن، ڈیفیکلٹ اور عظیم امتحان اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کا حکم تھا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے جب وہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح حکم تھا۔ ایک باپ کے لیے، وہ بھی اتنی عمر میں ملی اولاد کے لیے، یہ کتنا سنگین حکم تھا اس کا تصور بھی مشکل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ سورہ الصافات میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہے: پھر جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس فرمانبردار بیٹے نے کہا، اے میرے پیارے ابا، آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب وہ وقت آ گیا جب اس عظیم حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ باپ اپنے پیارے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان کی طرف چل پڑے۔ روایت میں آتا ہے کہ راستے میں شیطان نے انہیں 3 بار بہکانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہ حج میں شیطان کو کنکریاں مارنے کی اصل ہے، رمی الجمرات۔ جب وہ مقرر جگہ پر پہنچے تو جب دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، یقیناً تم نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اور کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کا خون بہانا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کے دل کا امتحان لینا تھا۔ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں امتحان میں پورے اترے تو اللہ نے ان کی قربانی قبول فرما لی اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک جنتی دمبا بھیج دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سنت ابراہیمی قرار دیا۔ تو ہم مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر اسی عظیم قربانی کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی عظیم قربانی اور اللہ کے حکم کے آگے مکمل طور پر سر جھکا دینے کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی سنت ابراہیم کو زندہ رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف گوشت کھانا یا بانٹنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پوری طرح جوان ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور حکم دیا، اسی جگہ پر اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ کعبے کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھا دی اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یہ ایک عظیم آنر تھا۔ باپ اور بیٹے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اللہ کے اس حکم کی تعمیل شروع کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے۔ صحیح بخاری کی اسی لمبی حدیث میں آگے ذکر ہے کہ جب دیواریں کچھ اونچی ہو گئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرنے لگے۔ یہ وہی پتھر ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے اور جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات معجزاتی طور پر محفوظ ہیں۔ جب وہ یہ مقدس کام کر رہے تھے تو ان کی زبان پر اللہ کی حمد اور دعا تھی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر جو تیرے فرما بردار ہوں اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت رحیم ہے۔
जब काबे की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और लोगों में हज का आम ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल आएंगे और हर दुबली पतली ऊँटनी पर सवार होकर दूर दराज के रास्तों से आएंगे। रिवायत में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया और अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा दिया। जिसकी किस्मत में हज करना लिखा था उसने उस दिन लब्बैक कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दी। इन्हीं अजीम खिदमत और कुर्बानियों के सिले में अल्लाह ताला ने उन्हें वो मकाम अता फरमाया जो बहुत कम लोगों को मिला। अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ अपना खलील बनाया बल्कि लोगों का इमाम भी मुकर्रर फरमाया। और याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और उसने उन्हें पूरा कर दिखाया तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया परवरदिगार मेरी औलाद में से भी इमाम बनाना। अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, लेकिन मेरा ये अहद जालिमों तक नहीं पहुँचेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका, उनका दीन मिल्लत इब्राहीम के नाम से जाना जाता है। ये मिल्लत क्या है? ये हर तरफ से कटकर हर किस्म के शिर्क से बेजार होकर सिर्फ एक अल्लाह के लिए खालिस हो जाने का नाम है। ये वही इस्लाम है जिसकी दावत हर नबी ने दी। इस्लाम दरअसल दीन इब्राहीम ही की तकमील है। इसीलिए अल्लाह ने हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी करने का हुक्म दिया। फिर हमने आपकी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही भेजी। आप इब्राहीम के तरीके की पैरवी करें जो यकसू थे और मुशरिकों में से न थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया, फादर ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है क्योंकि उनके दो बेटों हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक की नस्ल से ही बहुत सारे अंबिया आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में बनी इसराइल के तमाम अंबिया आए। तो दोस्तों ये थी अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की कुछ झलक। कुरान और सही हदीस की रोशनी में उनकी पूरी ज़िंदगी तौहीद की दावत, शिर्क से नफरत, अल्लाह के अहकाम के आगे मुकम्मल इताअत, हर इम्तिहान में कमाल दर्जे का सब्र और इस्तकामत, अल्लाह पर बेमिसाल तवक्कुल और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी हर प्यारी चीज़ हत्ता के औलाद तक को कुर्बान कर देने के जज्बे से इबरत है। वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। उनकी ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि ईमान सिर्फ जुबान से कहने का नाम नहीं है बल्कि दिल से तस्दीक और अमल से उसका सबूत देने का नाम है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, एक मोमिन का भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें उनकी तरह तौहीद पर साबित कदम रखे, हर किस्म के शिर्क से महफूज रखे और उनकी तरह हर इम्तिहान में सब्र करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।